Hello student, today we are going to see about the structure of human spermatozoa. The structure of human spermatozoa. So the structure of human spermatozoa. The human spermatozoa are microscopic haploid flagellated motile gametes. Motile gametes. Next, the entire structure is covered by protoplasm. The entire structure of sperm is covered by protoplasm. It consists of, this human spermatozoa consists of 4 parts. So the 4 parts என்னென்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா, so first one, head, neck, middle piece, and tail. So these are the 4 parts. So first நம்ம பார்க்க போறது head region. So human spermatozoa, அதாவது மனிதனுடைய விந்து செல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is a microscopic haploid flagellated motile gametes. So விந்து செல் அப்படிங்கிறது ஒரு இன செல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா haploid கசையிலை கொண்ட நகர் தன்மை கொண்ட நுண்ணிய இன செல் ஆகும். இந்த ஒட்டுமொத்த அமைப்பும் protoplasm படலத்தால் சூழ்ந்துள்ளது. The entire structure is covered by protoplasm. Next, this human spermatozoa consists of 4 parts. One is head, neck, middle piece and tail. So தலைப்பகுதி, கழுத்து பகுதி, மைய துண்டு பகுதி மற்றும் வால் பகுதி. So first நம்ம head region பத்தி பார்க்கணும். So தலைப்பகுதி மட்டும் பார்க்கணும். So it consists of, so this head region consists of acrosome and nucleus. Acrosome and nucleus. Acrosome and nucleus. So first acrosome பத்தி பார்க்கணும். So acrosome. So it is a small cap-like structure. It is a small cap-like structure. It is a small cap-like structure present in the anterior region of the head. Anterior of the head region. So acrosome, it is a
small cap-like pointed structure. So cap-like pointed structure. Which is present in the anterior region of the head region or anterior region of the nucleus. Anterior region of the nucleus. Next, this acrosome formed from, this acrosome is formed from Golgi body of spermatids. Golgi bodies of spermatids. Next, it consists of hyaluronidase enzyme. So hyaluronidase enzyme. It consists of hyaluronidase enzyme, which is otherwise known as sperm lysine. Sperm lysine. It is nothing but a proteolytic enzyme, which is a proteolytic enzyme. So head region consists of acrosome and nucleus. So first one, acrosome. So acrosome is a small cap-like pointed structure which is present in the anterior of the nucleus, and it is formed from the Golgi bodies of spermatids, and it consists of an enzyme called hyaluronidase enzyme, which is nothing but sperm lysine, that is a proteolytic enzyme. So this enzyme is used. So what is the functions of this enzyme, this hyaluronidase enzyme? So it used in the fertilization, that is it helps to penetrate the ovum during fertilization. So கருவுறுதலின் பொழுது அண்ட செல்களை துளைத்துக் கொண்டு உள் நுழைவதற்கு இந்த நொதி காரணமா இருக்கு. ஹைட்ரோலைசிஸ்ங்கிற என்சைம் நொதி எதுக்கு காரணமா இருக்குது அப்படின்னா கருவுறுதலின் பொழுது அண்ட செல்களை துளைத்துக் கொண்டு விந்து செல் நுழைவதற்கு காரணமா இருக்கு. சோ இதுதான் அக்ரோசோம் பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அடுத்தது நியூக்ளியஸ் பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா so it is a flat and oval structure. It is a flat and oval structure. It is pointed anteriorly. It is pointed anteriorly. It is pointed anteriorly. So head region பொறுத்த வரைக்கும் acrosome nucleus. So acrosome என்ன பார்த்திருக்கோம், it is a small cap-like pointed structure present in the anterior of the nucleus, and it is formed of the Golgi bodies of spermatids. So the spermatids இருக்கக்கூடிய spermatidகளுடைய Golgi bodyகளினால் உருவானதுதான் இந்த acrosome. So இதுல ஹைட்ரோலைடேஸ்ங்கிற என்சைம்ஸ் இருக்கு, நொதி இருக்கு. இந்த நொதியை வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஸ்பெர்ம் லைசின் சொல்றாங்க. இது புரதத்தை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு நொதி, புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்.
இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it helps to penetrate the ovum during fertilization. கருவுறுதலின் பொழுது அண்ட செல்களை துளைத்து கொண்டு இந்த விந்து செல் நுழைவதற்கு இந்த நொதி தான் காரணமா இருக்கு. அடுத்து நியூக்ளியஸ் பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா it is a flat and oval structure. தட்டையான மற்றும் முட்டை வடிவத்தில் அமைப்பை கொண்டுள்ளது. இதனுடைய முன்பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்மையாக காணப்படும். சரி, அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக் ரீஜன் பார்க்கணும். So second part வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா neck region. So the neck region is very short. It is very short. And it is present between the head and middle piece. The head and middle piece. It has two centrioles. This neck region has two centrioles. One is proximal centriole and another one is distal centriole. Proximal centriole and another one is distal centriole. So first proximal centriole. So this proximal centriole is present towards the nucleus. It presents towards the nucleus. Next, it is responsible for spindle formation. It is responsible for spindle formation. During the first division of zygote. The second centriole is called distal centriole. Distal centriole. So it is present in the middle region of neck. So this distal centriole is present in the middle region of neck and it gives rise to, that is, it is responsible for the formation of axial filament. Axial filament of the sperm. Axial filament of the sperm. So கழுத்து பகுதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is very short. மிகவும் குட்டையானது. So இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தலைப்பகுதிக்கும் மையத்துண்டுக்கும் இடையில் காணப்படும். இதுல ரெண்டு விதமான சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படுது. ஒன்னு என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா அண்மை சென்ட்ரியோல், இன்னொன்னு சேய்மை சென்ட்ரியோல்கள் அப்படி சொல்றாங்க. There is proximal and distal centriole. First நம்ம proximal centriole, அதாவது அண்மை சென்ட்ரியோலை பத்தி பார்க்கணும். So இது எங்க இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is present towards the nucleus. So தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை நோக்கி இது அமைந்துள்ளது. இது எதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில் உருவாக்கம், அதாவது முதல் பிளவு, அதாவது சைகோட் வந்து முதல் பிளவுறும் பொழுது இது பங்களிக்கிறது. சரி, அடுத்தது சேய்மை சென்ட்ரியோல். So இது எங்க இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is present in the middle region of the neck region. So கழுத்துடைய மைய பகுதியில் இது அமைந்துள்ளது. இது எதுக்கு காரணமா இருக்கு? It is gives rise to axial
axial filament of the sperm. So விந்தோட மைய அச்சு உருவாகுவதற்கு இது காரணமா இருக்குது இந்த சேய்மை சென்ட்ரியோல். சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மிடில் பீஸ் பத்தி பார்ப்போம். சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மூணாவது பார்ட் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா மிடில் பீஸ். சோ மைய துண்டு பகுதி. So third part வந்து பாத்தீங்க அப்படினா middle piece. So it contains, this middle piece contains mitochondria. It contains mitochondria. It contains mitochondria which is spirally twisted, around the axial filament, called Nebenkerl. Nebenkerl. It produces, this middle piece produces energy in the form of ATP for the lashing movement of the sperm. So இப்ப middle piece வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it contains mitochondria. இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள் காணப்படும். இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கள் எப்படி இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா சுருள் வடிவத்தில் காணப்படும். எதை சுத்தி சுருள் வடிவத்தில் இருக்கு? ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட், மைய அச்சுவை சுற்றி சூழ்ந்து சுருள் வடிவத்தில் காணப்படும். இந்த சுருள் வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவுக்கு பேரு நெபன்கர்ல். அடுத்து இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும். இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் இந்த விந்துக்கு தேவையான ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும். எந்த வடிவத்துல? ஏடிபி வடிவத்தில் ஆற்றலை உற்பத்தி செய்யும். இந்த ஆற்றல் எதுக்கு உதவியா இருக்கு அப்படின்னா இது சாட்டை போன்ற இயங்கி இந்த விந்து செல் நகர்ச்சி அடைவதற்கு இது உதவியாக இருக்குது. அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் கொடுக்குது. சோ அடுத்தது லாஸ்ட் பார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெயில் பீஸ், வால் பகுதி. So it is the longest part of the sperm. So இந்த ஸ்பெர்ம்லயே இருக்கிறதே longest part எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் longest part of the sperm. So sperm உடைய longest part எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா tail ன்னு சொல்லுவோம். So இது எப்படி இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is slender, and tapering. It is slender and tapering. So it is the longest part. So the tail piece is the longest part of the sperm. It is slender and tapering. It is formed from axial filament of the sperm. Axial filament of the sperm. And covered by protein sheath, plasma membrane. Covered by plasma membrane or protoplasmic. This is protoplasmic sheath. Protoplasmic sheath. சரி, இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம் மூலமா உருவாகி இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல இந்த வால் பகுதியில இந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட்டும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அதாவது புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ஷீட்டும் கொண்டதுதான் இந்த வால் பகுதி. இது எப்படி இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஸ்லெண்டர் அண்ட் டேப்பரிங். சோ ஸ்லெண்டர் அப்படினா மெல்லிய மற்றும் கூர்மையான அமைப்பை கொண்டிருக்கும். சோ இதுதான் டெயில் பீஸ். சோ இத தவிர சில அடிஷனல் கவரிங்கும் இந்த ஸ்பெர்ம்ல இருக்கு. So additional covering. So ரெண்டு additional covering இதுல இருக்கு. So first one வந்து பாத்தீங்க அப்படினா கீலியா. Glia. So it is nothing but the anterior region of the head. The anterior region of head covered by a membrane called glia. So விந்தகத்துடைய தலைப்பகுதியுடைய முன்பகுதி மட்டும் இந்த கீலியாங்கிற ஒரு உறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. சோ அடுத்தது இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா மேன்கீட். மேன்கீட் இப்படிங்கிறது ஒரு கவரிங். மேன்கீட் அப்படிங்கிறது ஒரு கவரிங். சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா covering of additional covering of posterior head, neck and middle piece. So இந்த middle piece அதாவது மைய துண்டு பகுதி, கழுத்து மற்றும் தலையுடைய பின்பகுதி இந்த மேன்கீட் அப்படிங்கிற உறையினால் சூழப்பட்டிருக்கு. சோ இதுதான் அந்த கூடுதல் உறை, அடிஷனல் கவரிங். சோ ரெண்டு கூடுதல் உறை காணப்படுது. ஒன்னு கீலியா, இன்னொன்னு மேன்கீட். சோ கீலியா அப்படிங்கிறது அந்த விந்தகத்துடைய முன் தலைப்பகுதி மட்டும் சூழப்பட்டுள்ள ஒரு உறை, அது கீலியா. சோ மேன்கீட் அப்படிங்கிறது அந்த விந்தகத்துடைய பின் தலைப்பகுதி, கழுத்து பகுதி மற்றும் மைய துண்டு பகுதி, இது மூணும் சூழ்ந்துள்ளதுதான் இந்த மேன்கீட் அப்படிங்கிற உறை. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு நாளைக்கு அதாவது டியூரிங் coitus. So during coitus, so the human ejaculate nearly human ejaculate nearly 200 to 300 millions of sperms each day. Millions of sperm each day. Among these 200 to 300 millions of sperm, the nearly 60% of sperm has normal structure. Have normal structure. Normal structure. And 40% of sperm has vigorous lashing movement for normal fertility. For normal fertility. அதாவது புணர்ச்சியின் பொழுது ஒவ்வொரு மனிதனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு
200 முதல் 300 மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ், அதாவது விந்து செல்களை வெளியிடுவாங்க. சோ அதுல 60% விந்து செல்கள் தான் இயல்பான அமைப்பை கொண்டது. அதுல இருந்து 40% விந்து செல்கள் வீரியத்தன்மை கொண்டதாகவும் காணப்படுது. எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கசை மாதிரி, அதாவது சாட்டை மாதிரி இயங்கி விந்து செல்கள் நகருவதற்கு, இந்த கருவுறுதலின் பொழுது நகர்ந்து செல்வதற்கு இது காரணமாக இருக்கு. சோ இதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம். சோ இப்போ நாம என்ன பார்க்கறோம் அப்படின்னா, ஸ்பெர்மோடைய சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இதுல மொத்தம் 4 பகுதி இருக்குது. ஹெட் ரீஜன் தலைப்பகுதி, இதுதான் தலைப்பகுதி. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதி, இந்த சின்னதா இருக்கு பாருங்க, இது கழுத்து பகுதி, நெக் ரீஜன். அண்ட் மிடில் பீஸ், இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மிடில் பீஸ், மைய துண்டு பகுதி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் டெயில் ரீஜன். சோ திஸ் டெயில் ரீஜன். சோ இந்த 4 பகுதி, ஹெட் ரீஜன், நெக் ரீஜன், மிடில் பீஸ் அண்ட் டெயில். சோ இந்த ஹெட் ரீஜன்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நியூக்ளியஸ், இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்கிறது நியூக்ளியஸ். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரோசோம், பிரவுன் கலர்ல இருக்கிறது அக்ரோசோம். இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இந்த தலைப்பகுதி. சரியா, அக்ரோசோம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். சரி, அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா மிடில் பீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 சென்ட்ரியோல் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒன்னு நியூக்ளியஸுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த சென்ட்ரியோலுக்கு பேரு ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல், சேய்மை சென்ட்ரியோல்கள். அதே மாதிரி அண்மை சென்ட்ரியோல்கள். அதே மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியோடைய மைய பகுதியில மிடில் ரீஜன்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல், சேய்மை சென்ட்ரியோல்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். சரி, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் பீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரலி அரேஞ்ச்டா இருக்கு. சோ இத வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, நெபன் கர்ன். சோ மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸ்பைரலி ட்விஸ்டடா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நெபன் கர்ன். சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட், இந்த நடுவுல பாருங்க கிரீன் கலர்ல இருக்குது ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட். சோ இந்த டெயில் ரீஜன்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த புரோட்டோபிளாசம் அந்த ஆக்சியல் ஃபிலமெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்ததா இந்த டெயில் ரீஜன். இட் இஸ் தி லாங்கஸ்ட் பார்ட். அடுத்தது 2 அடிஷனல் கவரிங் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த தலைப்பகுதியோட ஆன்டீரியர் ரீஜன் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பாருங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீலியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது இங்க ஒரு உரை இருக்கு அடிஷனல் கவரிங். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் தி ஹெட், நெக் ரீஜன் அண்ட் தி மிடில் பீஸ், இந்த மூணுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அடிஷனல் கவரிங் இருக்கு. சோ அதுக்கு பேரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேன்கீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க, மேன்கீட். So this entire structure is covered by protoplasm. The entire region is covered by protoplasm. So அடுத்து அடுத்த கிளாஸ்ல நாம oogenesis பத்தி பார்க்கலாம்.